آج ہم آپ کو ایسی داستان سناتے ہیں جو دل کو چھو جائے، جس میں معجزات اور کرامات کا ذکر ہے، جو ہمارے پیارے نبی کی پیدائش سے متعلق ہے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر تک کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پیارے۔ ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بڑی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھیں۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ بالکل محسوس نہ ہوتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے جمجم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے کے پیڑ اپنی ٹہنیاں میرے سامنے جھکا دیتے جیسے مجھے سلام کر رہے ہوں۔ میں حیران ہوتی کہ یہ سب صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں جمجم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور بالکل منڈیل تک بھر اٹھتا۔ پھر میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی نکال لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس روک لیتی اور جانے نہ دیتی۔ وہ کہتی، اے آمینہ، تم تھوڑی دیر اور یہیں کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر درد، کبھی الٹی، کبھی بخار اور کبھی چھڑ چھڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر میں سوچتی کہ عجیب ہے، مجھے تو پورے 9 مہینوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ پیٹ میں رہا مجھے سرد درد تک نہ ہوا۔ حضرت آمینہ کو عجیب عجیب خواب بھی آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یقینا کوئی عام انسان نہیں، پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارے سے بلایا اور کہا، کیا آپ کو معلوم ہے یہ بہو آمینہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمینہ سے اس بارے میں پوچھئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن جب بھی میں آمینہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمینہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پاتی، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، تو عورت جات ہے، گھر میں رہتی ہے، لیکن میں مرد ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے پوچھتا ہے، اے عبد المطلب، تمہارے گھر سے اتنی عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اور ہاں، ایک عجیب بات یہ ہے کہ عطر کی خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے۔ اگر آمنہ رسوئی میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے، اگر بیٹکی میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر نہیں ہے، نہ عراق کا نہ مصر کا، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہمت کی اور آمنہ کو بلا کر کہا، بیٹی آمنہ، تجھے پتہ ہے میں قریش کا سردار ہوں، خانہ اے کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں، اے عبد المطلب، تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ بیٹی میں تو عطر نہیں لگاتا، تیری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر کہاں سے لاتی ہے؟ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، ابا جان، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان بھی نہیں، میں نے آج تک کسی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، مگر ابا جان، میں آپ کو ایک راج کی بات بتاتی ہوں۔ پھر حضرت آمنہ نے اپنے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو اور باتیں بتا دوں تو آپ مجھے دیوانی کہیں گے۔ یہ سورج کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سوتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں جنہیں نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ آپ نے وہ عورتیں میرے اوپر ہوا کرتی ہیں۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا، مگر اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور کے سارے چاچا اسی انتظار میں رہتے تھے
कि उनके भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सतारा चमकेगा। जब हुजूर की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सतारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल सतारा चमक रहा है, उसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मनूरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीना गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हमल से थीं, मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वो आलम के पास लौटे और कहा कि मदीना में ऐसा कोई बच्चे अभी पैदा होने वाला नहीं। आलम ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहां कन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ यहाँ मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ अब्दुल मुत्तलब का पूता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए। ये सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गईं। वो रोते चलाते अपने आलम के पास पहुंचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबूत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार आसमान ज़मीन परंदे और हर मखलूक कर रही थी। और फिर वो घड़ी आई। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वो ना होते तो शायद ये दुनिया भी ना होती। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ सूरज अभी माँ डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी जिंदगी में जब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ़ लाए रात गहरा चुकी थी। हज़रत आमना रजी अल्लाह ताला उन्हां के पेट में हल्का सा दर्द उठा, उन्हें महसूस हुआ शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलब को ये खबर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने मोहल्ले की दाई हज़रत शफ़ा को बिलाकर कहा, आज रात तुम आमना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छप गया। हज़रत आमना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का ये आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हज़रत अब्दुल मुत्तलब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोचते रहे, अगर अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई हादिसा हो गया तो हम फ़ौरन इलाज का इंतज़ाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हज़रत आमना के पेट में तेज़ दर्द उठा और वो समझ गए कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाएं शिफा को आवाज़ दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर ती बड़ी अजीब निशानियां सामने आएं, जिन्हें देखकर दाएं शिफा भी हैरान रह गईं। पहली चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंट से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंट से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजासत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 बातें देखकर दाएं शिफा घबरा गईं और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताली अन्हा से बोलें, ए आमना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हज़रत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अचानक करोट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की हैरानी की अंतहा न रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने सर उठाकर आसमान की तरफ इंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताली अन्हा फरमाती है, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आई, ए जब्राइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगा, उसे सारे नबियों की खूबियाँ अता करो, उसे यूसुफ की खूबसूरती, 2 अय्यूब का सब्र, 2 इब्राहिम की दोस्ती दो और दावत की मीठी ज़बान दो। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताली अन्हा फरमाती है, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाएं शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलब, तुझे पूता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलब के होश उड़ गए। वो इस कदर हैरान थे कि आमना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुए, यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सूबिया ने जाकर अबू लहब को ये खुश खबरी सुनाई, ए अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सूबिया से कहा, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलब ये कहाँ जानते थे कि उनका पूता वो इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने ये पूरी दुनिया बनाई। उनका पूता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज की रात उसे ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बैठाया और उससे बातें कीं। ये वही पूता है जिसे अगर मायूस से देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो आसमानों पर टहलका मच जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद।